پر ہم کو مجبور کیا جاتا ہے تو ہم کو یہ کہنے کا پورا حق ہے کہ وہ پالیسی مکمل طور پر اس کو امپلیمنٹ کر دیجیے. ایک دو باتوں کو چھوڑ دو. دو باتیں کیا بتا رہا ہوں. تو آپ نے اگر فارمولا اپنایا ہے 10+2+3 کے بجائے 5+3+3+4 تو وہ پورا ہونا چاہیے. یعنی بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ پری پرائمری اسکول جو ہے، نرسری جو ہے، کے جی، جونیئر کے جی، سینئر کے جی، فرسٹ، اس کو جو انہوں نے لیگلائز کیا ہے وہ بڑی اچھی بات ہے. اس کے بعد میں جو ہے وہ پرائمری کے 3 سال ہے، ہائی اسکول کے 3 سال ہے. ہائی اسکول ختم ہو رہے ہیں، وہ 8ویں میں ہائی اسکول ختم ہو رہے ہیں. تو کیا ہم 8ویں میں اپنے اسکولوں کو محدود رکھیں گے؟ نہیں. اب 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں جو ہائر سیکنڈری ہے، جونیئر کالج ہے، وہ 4 سال کا ہے. اس کا مطلب اس کو اٹیچ کیے بغیر ہمارا اسکولی نظام جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں ہم کو پورے بنیادی طور پر یہ تحریک ہم کو کرنی ہے کہ آپ کے مالیگاؤں میں جتنے بھی اسکولیں ہیں ان کو 12ویں تک لازمی طور پر کیا جائے. سارے کے سارے فلی ایڈیڈ ہوں، گورنمنٹ ریکگنائزڈ ہوں، فلی ایڈیڈ ہوں. 7 پہ 8 پہ جو بھی آنے والا ہے کمیشن، اس کے انڈر میں ان کو سیلری ملنے والی ہو. اتنا یہ ہونا چاہیے. ورنہ اگر ہم وہیں پر رکتے ہیں کہ بھئی یہ 7ویں تک، 7ویں تو اس میں کوئی یہی نہیں، کوئی منزل ہی نہیں. وہ 5+3+3 وہاں پر بھی بات رکتی نہیں ہے. +3 جو ہے وہ بات رکتی ہے 7ویں پہ، اس پہ 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں 8ویں میں رکتی ہے. 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں جو ہے وہ اسی اسکولی نظام کا حصہ ہے. ہم کو اس کے لیے اپنا یہ حق ہے کہ اگر ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نیو ایجوکیشن پالیسی پہ ہم عمل کریں تو بالکل ہم کریں گے، لیکن یہ نظام جو ہے پوری طرح سے عمل میں آنا چاہیے. جو انفراسٹرکچر اور یہ ساری باتیں، بڑا افسوس ہوتا ہے. ابھی کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ سوچھتا گھر بھی نہیں ہے، اور اس کے لیے بھی جو ہے وہ ہم کو جو ہے وہ آفیسرز کے سامنے جو ہے وہ بھیک مانگنی پڑے کہ بھئی یہ سوچھتا گھر نہیں ہے، بچے بچیاں، مطلب کیا مطلب ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، لیب کی باتیں ہو رہی تھی. الحمدللہ میں اپنی زندگی میں صرف 2 ہائی اسکول کی بنیاد ڈالنے اور قائم کرنے میں کامیاب ہوا ہوں. ایک میرے اپنے گاؤں میں ناگری ضلع میں، اور ایک پمپری چنچوڑ میں. پمپری چنچوڑ کا میں اس لیے بتاؤں گا، اس کا یہ کہ اس کو ہم نے جو ہے وہ تعلیمی گشت کے ذریعے سے، ایک ایسی بستی جہاں پر اردو کے کوئی ہائی اسکول نہیں، لیکن تو ہمیں واقعی تعلیمی گشت کیا. تو سب لوگ ہم کو جو ہے بھگا دیتے تھے، بھائی جاؤ، ہمارے بچے نماز پڑھتے ہیں نہ، تو وہ سمجھے تبلیغ والے آ گئے. نماز پڑھتے، نماز بہت اچھی بات ہے، لیکن اسکول میں کیوں نہیں آ رہے؟ پہلی مرتبہ کو یہ پوچھنے کو آئے کہ اسکول میں کیوں نہیں. تو اس طریقے سے جو ہے اب انہوں نے اپنا آسان نہیں تھا یہ مرحلہ، وہ اپنا رونا لے کے بیٹھتے تھے. رونا ان کا یہ تھا کہ ہمارے بچے جو ہیں فلاں فیکٹری میں جاتے ہیں، روز کے 50 روپے لے کے آتے ہیں، وہ جو ایک یہ کھولنے کا جو ہے سوڈا واٹر کے بوتل کارخانے میں سے، تو آپ 50 روپے سیدھا پوچھتے، آپ 50 روپے روز کے دیتے کیا؟ تو ہم بیچتے اپنے بچوں کو. ہم نے پورا اسکرپٹ تیار کر لی تھی اس کے لیے کہ روز کے 50 روپے کوئی کریئر نہیں ہے، یہ جو ہے اس کے ذریعے سے زندگی کٹے گی نہیں. زندگی بہت بڑی ہے، ایک کانٹے مارتا ہوا سمندر ہے، اس میں آپ یہ جو معاملہ جو ہے ڈوب جائے گا، ختم ہو جائے گا. اور کامیاب ہوئے. آج 27 برس ہوئے وہ اسکول کو قائم ہے، ایڈیڈ ہے کلی، اور اپنے گاؤں میں اس میں قربانیاں بڑی دینی پڑتی ہیں. گاؤں میں جب 1983 میں نے ہائی اسکول قائم کیا، کیونکہ میرے گاؤں میں ہائی اسکول نہیں تھی، اس لیے مجھے دوسرے گاؤں میں ہجرت کرنی پڑی پوری فیملی کے ساتھ میں. کوئی جو ہے خلیج تھی کہ بھئی مجھے گاؤں چھوڑنا پڑا میرا. تو میں نے 1983 میں پہلا ہائی اسکول وہاں پر قائم کیا، اور وہاں پر جو ہے وہ ہمارے نیتا نے کوئی بات آپ کو گرانٹ مل جائے گی، اور منترالیہ گئے. منترالیہ میں بولے کہ 3 سال تک منترالیہ کی سیڑھی بھی چڑھنا نہیں، 1 روپے نہیں ملنے والا. اب ویسے بھی
यहाँ ही देने की। तो मैं मुंबई से रत्नागिरी, जब फोकस रेलवे नहीं थी, एचटी लाल डिब्बे में बैठ कर हर सैटरडे संडे को जाता था और मैथमेटिक्स और साइंस जो है वो पढ़ा के आता था, क्योंकि पैसे ही कितने नहीं थे। बताओ, कुर्बानी ये देनी पड़ती है और हर एक को खपाना है अपने आप। अगर कुछ हमको रिजल्ट चाहिए, नतीजे चाहिए, कामयाबियां जो है वो इसलिए हम सारी चीज़ों से हम जानते हैं। उसके बाद में पिछले 9 बरसों से मैं अंजुमन इस्लाम मुंबई के बड़े अदारे का मैं चेयरमैन रहा, जहाँ पर 7 हाई स्कूल, 2 जूनियर कॉलेज, 9 हाई स्कूल वगैरह मेरे जिम्मे थे। वहाँ पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सीखने को मुराद ये थी वो एसएस कोड और इसका उसका कैसे सहारा लिया जाता है और कैसे जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से मामला क्या होता है, ये सब हम बात ये कर रहे थे कि यहाँ पर ये अभी हम कुछ और बातों पर 2-4 मिनट बात करूंगा, लेकिन मेन जो है बात कि ये अच्छे नताइज यहाँ पर भी आ सकते। ये स्कूल नंबर 1 जो है ये इतने वर्षों में मेरा फेवरेट स्कूल है। जब भी आता हूँ तो मैं क्लासरूम में जाता हूँ और मैं क्लासरूम में जाकर बच्चों से सवाल पूछता हूँ और बड़ा खुश गवार मूड में बाहर आता हूँ। बच्चे इतने एंथुसियास्टिक, इतने जोश और खरोश के साथ जवाब देते हैं। हर क्लासरूम में जाता हूँ। जब भी यहाँ पर मेरे कई प्रोग्राम हुए तो वो स्कूल में एक मिसाली स्कूल है। वाकई मिसाली स्कूल है जो है इस ताल्लुक से, और 2 नाम लेना चाहूंगा। रायगढ़ जिले में रोहा में जो है एक नगर परिषद का स्कूल, प्राइमरी स्कूल, उर्दू मीडियम का, लाइन लगा के एडमिशन लेते हैं वहां पर उर्दू मीडियम के स्कूल। और दूसरा जो है वो रफी अहमद किदवाई म्युनिसिपलिटी का स्कूल है पूना में, और वहां पर भी लाइन लगी रहती है एडमिशन लेने। रात को लाइन लगा के वहां पर मयार हम जहां चाहें अगर हम खपाने को तैयार हैं तो ये मुमकिन है। और ये जिन चीजों को हम विजिट, मैं जो 4 चीजें मैंने कुछ सीखी हैं वो सफर में बरकत है। जहां भैया जाकर मैंने सीखी, हिंदुस्तान भर में और उससे बाहर में सब जगह पर, गांव शहर करिया देहात बस्ती जाकर मैं जो सीखेंगे कि कैसे लोग जो है डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। जाना चाहिए ऐसी जगहों पर। मैंने अपनी जिंदगी का पहला सफर जो ताजमहल देखने के लिए, लाल किला देखने के लिए नहीं, मैंने अपनी जिंदगी जब कुछ मेरे जेब में आए लगभग 1000 रुपये आए तो मैंने कहा जाएंगे, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गया था। वो 1000 रुपये मैंने इस तरीके से खर्चे उस जमाने में। तो ये चीजें हैं जो देखने के लायक हैं। जामिया इस्लामिया है, कई ऐसे दूसरे कामयाब इदारे हैं। आज साउथ में कई ऐसे इदारे हैं मुसलमानों ने कायम किए। यहाँ पर जाके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने को रिचार्ज करके आ सकते हैं वहां पर जाकर, और ये करना चाहिए। तो ये इस तरीके से हो सकता है। ये जो सारे मसाइल हैं इसमें हमारी पहली तहरीक जो मैं कहूँगा वो ये है कि 12वीं तक जो है हमारे ये सारे स्कूलें अटैच होनी चाहिए, और जो नए रिक्रूटमेंट करेंगे वो शिक्षण सेवक सिर्फ नहीं बल्कि वो 7 पे या 8 पे कमीशन की तनख्वाह पाने वाले टीचर्स, ये हमारा हक है। इसके लिए हमने पूरी तरीके से कोशिश करते रहना चाहिए। यहाँ पर जो गवर्नमेंट की जो ये हो जाती है ट्रेनिंग जो होती है आमतौर पर रियासती जबान में होती है। अब रियासती जबान से हम क्यों भागते हैं, क्या वजह? सुन्नत रसूल है ज्यादा से ज्यादा जबानों को जानना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उन्होंने देखा कि उनके उस वक्त की राय सारी जबानें जानने वाले सहाबा मौजूद थे। सिर्फ एक जबान से थी, सरियानी जबान, जो यहूदियों में बहुत मकबूल थी, उसका जानने वाला कोई नहीं था। जल्दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अपने चहीते सहाबी ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु जो के कातिबी वही भी थे, तो उनको भेजा वो जबान सीखने के। वो जबान कुछ अरसे में जाकर सीख के आ गए और दीन जो है वो यहूदियों में फैलते गए। जमाने सीख मैं
महाराष्ट्र की बात करूं, 12 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 8 करोड़ लोग सिर्फ मराठी जानते हैं। दूरदर्शन का जो सहदरी चैनल है, उसमें रोज रात को 9:30 बजे एक 20 मिनट का एक प्रोग्राम रहता है, 9:30 बात में, बहुत पॉपुलर है, करोड़ों लोग देखते हैं उसको। और उसमें एक चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है सिर्फ 10 मिनट के लिए अपनी बात कहने के लिए। मुझे उसमें कम से कम 30-32 बार बुलाया गया, लेकिन मुश्किल से 4-5 बार बुलाया गया कि मेरा टॉपिक है मौजूद है तालीम, और बाकी मर्तबा बुलाया गया कि भाई ईद उल फित्र की, ईद उल अजहा के मतलब ये क्या होता है, ईद मिलाद मनानी चाहिए कि नहीं, ये मुहर्रम। अरे बाबा मैं आलिम दीन नहीं हूँ, आप मुझे मत बुलाइए। तो बोलते कि यार जो आलिम दीन आते हैं वो उर्दू में गाड़ी उर्दू में बात करते हैं, और उस ढड़ फोन बजते हैं, एक बात समझ में नहीं आई। 12 करोड़ की आबादी के लिए मराठी जबान हमने नहीं सीखी, क्या वजह? जब साउथ वालों ने साउथ की जबानों को अपना लिया। केरला आज केरला में मलयालम का 2 लाख की सर्कुलेशन वाला जो अखबार है वो क्रिश्चियन, यानी उसका इंग्लिश में तर्जुमा है, वो 2 लाख उससे मुसलमानों में पढ़ा जाता है। तमिल को अपना है, तेलुगु का, मराठी में क्या होता है? मराठी में आपको मराठा याद आते हैं और सब याद। उसका ताल्लुक क्या है मराठी जबान से? मराठी जबान एक बहुत ही रिच लैंग्वेज है। उसके मैं बताता हूँ, ड्रामे नाटक दुनिया की किसी भी जबान के सामने रख सकते हैं, इतनी पावरफुल जबान है। और क्यों हम बच गए उससे, और दीन को हम जो है अपना मैसेज तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि ये जो वर्कशॉप्स होते हैं, एक आध आदमी जाता है, कुछ पॉइंट को नोट कर लेता है, वो रिसोर्स पर्सन आके फिर सारे स्कूलों को खराब कर देता है, क्योंकि उसने समझा ही नहीं कि क्या मराठी में बताया गया। ये चीज को हमको ये करने की जरूरत है। मैं आखिर में चंद बातें जो बहुत अहम कहने वाला हूं, सुन लीजिए। ख्वातीन हज़रात, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है फरमाया कि मैं इस दुनिया में एक मौल्लिम बना के भेजा है। कहने का तो ये नहीं कह सकते मैं एक लीडर बना के भेज रहा हूँ, रहनुमा बना के भेज रहा हूँ, जो अपने लफ्ज जो पसंद फरमाया मौल्लिम, मैं इस दुनिया में एक मौल्लिम। ये निस्बत है आपकी हमारी, ये ताल्लुक है हमारा, और इसको हमेशा जो है वो याद रखना है। क्यों? क्योंकि मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का तालीमी निजाम फेल हो चुका है। हम कहां गए? 60 साल तक वो तालीमी निजाम मॉस्को का तवाफ करता रहा, सोशलिज्म मार्क्सिज्म कम्युनिज्म, सोशलिज्म मार्क्सिज्म कम्युनिज्म, मुंह की खा के आता। देख रहे तो यार, डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे, लेकिन वैल्यूज खत्म हो गई। बेटा बाप को सलाम नहीं करना, वृद्धाश्रम बढ़ रहे, बूढ़े माँ बाप की खिदमत इबादत नहीं रही। जैसे बूढ़े होते हैं उनको किसी गार्बेज की तरह से उनको वृद्धाश्रम में फेंका जाता है। तालीमी निजाम फेल हो चुका। अब ये 20 सालों से हम वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका में जैसा अमेरिका में होता है, जैसा, अरे क्या अमेरिका में होता है? छोटे काम लिखेंगे आगे कि भाई प्राइमरी स्कूल के बच्चों के बस्ते में जो है वो पिस्तौल मिलती है, जैसा कि अमेरिका में होता है। इंतहाई गलत किस्म का लिटरेचर जैसा कि अमेरिका में होता है। इस किस्म में हम ये करेंगे, उसके हम ये बन गए। इसमें वो करना क्या है, क्यों ये फेल हो गया है, क्या हुआ, बताता हूं मैं कि इसमें वही हो रहा है जो कि सियासी निजाम में होता है। सियासी निजाम में क्या होता है? एक किसी मिनिस्टर को एक घपला कर दिया, कमीशन बैठा, उसने सबको खिला पिला दिया, टिक टाक है। फिर से कमीशन बैठा, टिक टाक है। असेंबली में हंगामा हुआ, एक कमीशन और बैठा, टिक टाक। फिर जो है सब रिश्वत का मामला, करप्शन का मामला, भ्रष्टाचार का मामला सब चलते रहता है। बदकिस्मती से वही हमारे तालीमी निजाम में हो गया। एक स्कूल का रिजल्ट खराब आ गया, अब एजुकेशन ऑफिसर में सब पे तो ऐसा होते सुनने आ गए हैं, रिजल्ट खराब है, ये क्या है? वो प्रिंसिपल को मालूम है, वो पैंट पीस, शर्ट पीस, सूट पीस, मुर्गी वगैरह सब ठीक ठाक, फिर से हंगामा हुआ, फिर से खराब आया। तो ये सिलसिला चलते रहता है। और दिन हज़रात, इसका हल हमारे पास है, हमारे पास है। फिर हमारे में से हर टीचर को ये एहसास होना चाहिए कि वो जो एजुकेशन ऑफिसर,
اس کے اوپر جو ضلع پریشد کا آفیسر ہے، اس کے اوپر جو سینئر آفیسر ہے، اور اس کے اوپر جو آفیسر ہے، ان سب کے اوپر بھی ایک آفیسر بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک دن جواب دینے کا ہے کہ بچہ میں نے تیرے حوالے کیا تھا، بتا تو نے اس کے لیے کیا کیا۔ خواتین حضرات، آج اگر ہم یہاں پر مختصر ہی صحیح اپنے قوم کی اگر تعلیمی پالیسی مرتب کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، کچھ کتاب لکھنے کو بیٹھے ہیں، تو اس کے پریفیس میں پیج لفظ میں پہلا جملہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر استاد کے دل میں خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ خوف خدا پر مبنی جو نظام ہے وہی ٹکے گا، ورنہ باقی سارے نظام جو ہیں وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائیں گے۔ یہ ہم کو دیکھیے، آخری بات، 2009 میں آر ٹی کی پالیسی آتی ہے، ہم بڑا انتظار کرتے ہیں آر ٹی آ رہی کیا ہے آر ٹی کی پالیسی میں؟ وہ دیکھیے پوری دنیا میں جو ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے چائلڈ سینٹرڈ ہوتا ہے کہ بچہ میں نے تیرے حوالے کیا، اس کا کردار بنانا ہے، کیریکٹر بنانا ہے، کریئر بنانا ہے۔ پتہ نہیں کون سے شاطر قسم کے ایڈوائزرز تھے جنہیں گورنمنٹ آف انڈیا کو سجیشن دیا کہ ارے بچہ تو 18 سال سے کم عمر کا ہے، اس کا کردار ہوتا ہے بنانے کے کیا فائدہ ہے؟ تو پھر اس کو ووٹ دینے کا حق حاصل نہیں ہے، تو بچے کو کیوں خوش کر؟ پھر پیرنٹس کو خوش کر۔ پھر 10,000 بچے ہیں تو 20,000 پیرنٹس، یعنی 20,000 ووٹرز۔ گورنمنٹ کی نظر میں پیرنٹس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ووٹرز۔ 20,000 ووٹرز، ان کو خوش کرو۔ بولے ہاں کیسے خوش کریں؟ وہ ایک ہی بات ہے، سارے پیرنٹس یہ چاہتے ہیں ان کا بچہ پڑھے نہ پڑھے، اسکول جائے نہ جائے، حاضر رہے نہ رہے، اس کے پروگریس کارڈ کے اوپر پاس کا کھپا ہونا چاہیے، پاس۔ اور ویسی پالیسی لائے انہوں نے، 8ویں تک کوئی ایگزام نہیں، اور سب خوش ہو۔ سب سے پہلے خوش ہو گئے ہماری قوم کے ماں باپ، کیا گورنمنٹ ہے یار، بچہ فیل ہی نہیں ہو رہا ہے۔ KG میں ڈالو، 9 میں دیکھو کیا کر رہا ہے، 9 میں کیا کر رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے میں جو پچھلے 30 برسوں سے کالم لکھ رہا ہوں، ہر ہفتے یہاں کے شام نامہ اخبار میں بھی آتا ہے اور ملک کے کئی اخبارات میں چھپتا ہے ایجوکیشن پہ، جو بھی کئی زبانوں میں آتا ہے۔ اسے میں نے ایک ڈرامہ لکھا تھا اور کئی اسکولوں میں کھیلا گیا اور گیدرنگ، ہم سب 8ویں پاس۔ اس ڈرامے میں نے لکھا تھا کہ بھئی 9ویں جماعت کا پہلا دن ہے، ٹیچر پڑھا رہی ہے، بولو بچوں چلو چلو آج 9ویں جماعت کا پہلا دن ہے، کتاب کھولو، چلو آج سے ہم 9ویں کی اسٹڈی شروع کریں گے، بولو بچوں A فار ایپل، B فار بال، 9ویں۔ اسی ڈرامے میں نے لکھا تھا کہ ایک ہیڈ ماسٹر صاحب جو ہیں اپنے سارے ساتھی ٹیچر سے کہتے ہیں کہ آج ذرا میں جلدی جاؤں گا اسکول سے، کیونکہ میرے فیملی میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو دیکھنے کو جانے کا اسپتال میں۔ تو سارے ٹیچرز پوچھتے ہیں سر وہ آپ کی فیملی میں جو بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کو دیکھنے کو آپ اسپتال میں جا رہے ہیں تو اس کو کیا گفٹ، کیا تحفہ لے کے جا رہے ہیں؟ تو ہیڈ ماسٹر صاحب بولتے ہیں میں سوچتا ہوں اس کو 8ویں پاس سرٹیفکیٹ لے کے چلے۔ جو پیدا ہوا وہ 8ویں پاس نا، تو اس دھرتی پہ آیا وہ 8ویں پاس۔ اور اس لیے آج ہندوستان کا ایجوکیشنل سیناریو یہ ہے کہ سارا ہندوستان 8ویں پاس ہے اور آدھا ہندوستان 9ویں فیل ہے۔ یہ ہم کو اس لکیر کے فقیر نہیں بننے کا، اندھا دھند فالو نہیں کرنے کا۔ میں اس وقت دیکھا جب میں نے کئی جگہوں پہ چیئرمین تھا، اس میں سارے ٹیچر صبح کے مائی اسکول یہ وہ سارے دیکھتے کیا آج کیا جی آر آیا ہے، کیا جی آر آ گیا، کیا گورنمنٹ کا جی آر ہے آسمانی کتاب۔ ارے کچھ اپنی تو عقل ہم کو یہ کرنا ہے، اپلائی کرنا ہے کہ ہمارے سماج کے لیے، ہمارے سوسائٹی کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے کیا ضروری ہے، کس چیز کی یہ اہمیت ہے، یہ تو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ وقت کمی کی بنا پر میں اسی بات پہ یہیں پر، کیونکہ یہ جو ایسی دیتے ہیں میرے ٹیچروں کے لیے پورے دن کے ورکشاپس ہوتے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی اس کا یہ رہے گا سلسلہ۔ اور میں چاہوں گا اگر اس کے بیٹھنے کے بعد میں بھی اور ایو صاحب کے اس کے بعد میں آپ کچھ سوالات اگر کریں تو انشاءاللہ، تاکہ مزید جو ہے وہ بہتر چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں۔ میں تمام تر دعاؤں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ۔